வெல்கம் டு ஐரக்ஷன் சேனல். எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்? பிரியாணி மேன் சேனல் தான் பார்க்க போறோம். இப்போ ரீசெண்டா போட்ட வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். பார்க்கலாமா? உங்க வீட்டு பிள்ளையா நினைச்சு எல்லாரும் என்னை மன்னிச்சிருக்கேன். உங்கள நிறைய பேர் சில யூடியூப் சங்கிங்களோட வீடியோஸ் அமைச்சு அதை பார்த்து ரியாக்ட் பண்ண சொல்லிருக்கீங்க. அதான் பண்ண போறேன். வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். Today is a generation of idiots who do all kinds of drink and drug to put this body into sleep. நோ, ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரக்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆயிருச்சுங்க. அதனால சிம்பிளா பீட் த மீட் அண்ட் கோ டு ஸ்லீப் தான். When there is such a beautiful way to rest your system, Vishnu Sahasranamam in the morning and Lalita Sahasranamam in the night. நான் கூட தான் டேப்லெட் சஜஸ்ட் பண்ணுவார்னு நினைச்சேன். இதெல்லாம் படிச்சு ஒப்பிக்கிறதுக்கு சிம்பிளா நான் சொன்ன மாதிரி பீட் த மீட் அண்ட் கோ டு ஸ்லீப். The government's encouraging drink in order to balance the income of the state. It must be the epitome of stupidity. What a horrible way to run a state. And these governments are handling the temples. அதுதான் பிரச்சனை. எனக்கு தான் தெரியுமே ஓய் நீ எங்க வரன்னு. இவருக்கு நம்ம குஷ்டு தூங்குறதுலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல. கவர்மெண்ட் வந்துட்டு டெம்பிள்ஸ் பாத்துக்குதான். அதான் பிரச்சனை. எல்லா கோயில்களையும் கவர்மெண்ட் பாத்துக்கிறனால தான் எவ்வளவு காசு அடிக்கிறாங்கன்னு தெரியுது. அவங்க பாத்துக்கலாம் என்ன ஆகும்? இஷ்டப்படி அடிக்கலாம்ல. அதுக்குதான் இவர் வந்துட்டு ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரக்ல இருந்து வராரு. There are temples to solve every damn problem. Those problems which your doctors cannot solve. எனக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குங்க. அது என்னன்னா தினம்தோறும் எவ்ரி டே எவ்ரி நைட் கண்ணை மூடினாலே சாரா அரபிக் கூட பண்ற மாதிரியே கனவு வருதுங்க. என்னால அதை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. வாட் டு டு? ப்ளீஸ், நீங்க சொல்றீங்கல்ல எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் ஒரு பிளேஸ் இருக்குன்னு. எந்த பிளேஸ்க்கு போய் என்ன பிரசாதம் வாங்கி சாப்பிட்டா இந்த ப்ராப்ளம் தீரும்னு சொல்லுங்க, நான் அதை பண்றேன். Ambedkar had many degrees. How dare you question his credibility? I agree that he has so many degrees, he was highly educated and I'll never ever reach his level in his field, but according to your bullshit logic, if Sachin is the best batsman in the world, will he become eligible to coach the Indian football team as well? Sachin is a master in batting, but that doesn't make him a master in football, right? Similarly, Ambedkar was a master in his field. There was nobody like him, but that doesn't make him a master in Manusmriti and Vedas. See, to burn the Manusmriti, you need not be Dr. Ambedkar. Discrimination, inequality, oppression க்கு against பேசுறதுக்கு நீங்க வந்துட்டு வேதாச தெரிஞ்சுக்கணும், மனுஸ்மிருதி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற அவசியமே இல்ல. உங்களுக்குள்ள பேசிக் ஹியூமனிட்டி இருந்தாலே போதும். This is a serious lacking in qualification to write the constitution of Bharat. I guess you have the qualification, so please rewrite the constitution of Bharat. Please try. அரே பாய், ட்ரை பண்ணி தான் பாருங்க. क्या बोल रहे हैं? இல்ல காமெடி என்னன்னா யாராவது சீரியஸ் lack of qualificationன்றாரு இவரு. அம்பேத்கரையா? Really? My friends, இதெல்லாம் வந்துட்டு side effects of விமல் பான் மசாலா. The South has merely 4 to 5 states, but we are so divided that we cannot even communicate with each other in one common language. English. Aren't you doing the same thing right now? You are telling me something about my state in English and I am understanding it, right? I am talking in English right now and my people will understand it. What's the problem? If I make a video in Hindi, entire North will understand it. But if you make a video in English, they won't. That's the problem. They won't. ஆமா. But there are people from South who are opposing Hindi. Why don't you get lost into a forest or a mountain? If we get lost into a forest or a mountain, who will buy your pani puri? Who will your pav bhaji kada? What is this? What is this? They are not opposing English. Why? English is used internationally to communicate with people from other continents and other countries. This is a very basic reason why we don't oppose English. Simple. Your grandparents came from England, is it? Our grandparents didn't come from England, but our grandparents didn't bend for people who came from England. Not only people from England. When the Aryan invasion happened also, our grandparents here in the South India closed the door and said, some people's grandparents didn't say that's why things are happening here. Please get to know what actually happened. Mostly speaking English is not against your culture, but speaking Hindi, our Hindi which is born here, is against your culture. We actually speak lot of Hindi, bro. If you don't know, we actually know Hindi. एक प्लेट पानी पूरी. Do you want to see it? Okay, I will show now. Wait. भैया एक प्लेट पानी पूरी देना. अरे भैया ये எல்லாருக்கும் தெரியும். वॉश करके देना. भैया एक प्लेट चिकन फ्राइड राइस. अजीनोमोटो मत डालना. अरे तो ये मेरा सीट है. ये बुक பண்ணிருக்கேன்டா. நீ என்ன பண்ணிருக்க? என்ன? வணக்கம். See? வணக்கம். We only know the necessary Hindi words, which I think is enough. And most importantly, being a Tamilian, I have to tell you something. Our very own Prime Minister Modi ji has said that Tamil is the oldest language. But we never expect you to know Tamil or talk to us in Tamil. You know pesriya bhaiya, you are making your video in English and I am responding to you in English which my people will understand. So what's the MCBC problem here? A god who commands to kill anyone who doesn't believe in him is a Chutiya.
But according to me, a god who segregates his own people, his own creations, is what you just said. Did I see a namam on the bloody dog? Did I? இருங்க பாத்துருவோம். ஓஹோ What is a namam? Oh my god. What is the purpose of a namam on a dog? என்ன சொல்ல வரீங்க? இந்த நாய் வந்து ஒரு ஆச்சாரமான குடும்பத்தை சேர்ந்த நாய்னு சொல்ல வரீங்களா? What stupidity is this? Dogs are not like humans. They won't see caste, they won't see creed, they won't see religion, they won't see color. They can't see color naturally, but that's not the point. they don't discriminate. So why the would you do this to a dog? Why? What's the obsession you have showing off your pride on a dog? What the is wrong with you? Dogs are the most innocent creatures in the whole world. Why are you making me hate a dog now? அந்த நாய்க்கு மட்டும் வாய் இருந்திருந்தா அவங்க நெத்தியில கை வைக்கும்போது கையறான்னு சொல்லிருப்பாங்க. I think it's time we stop objectifying women in the name of culture. Every culture has its own way of dressing. What today we Indians believe as modesty or as culture are in fact just what British and Mughals imposed on us. From the Indus Valley civilization to the Chola period, we have archaeological evidences which indicates that women in ancient India did not cover their upper body, and it wasn't a big deal for us. With the entry of Mughals, women attire changed like covering their head and breast. Until the 19th century, women in India did not wear anything under their saris. There were no blouses or petticoats, which makes the sari uncomfortable. Even today, in few villages, women do not wear blouse for their saris. Whenever an invasion happens, men were killed, but women had to go through a lot of unexplainable sufferings. So they might have covered fully to escape from those abuses, and we are not under invaders anymore. Good point, Dolly. Please start the trend so that other women will follow you. Please, I am full support. I am full support with whatever you said just now. I am full support. Okay, va? So please start. Please start. I am waiting to support you. Please start. Centuries back we didn't wear chudidar, but you are wearing chudidar now. Why? You are talking about how women were forced to cover themselves by covering yourself. Why? Practice what you preach. You are not under invaders anymore. Ilya, you only told no. So why chudidar? இல்லங்க ஒரு நியாயம் வேணாமா? அவங்க சொல்றாங்க ஆனா அது அவங்க செய்ய மாட்டேங்கறாங்க பாருங்க. நம்மள செய்ய சொல்றாங்க. நல்லா இருக்குதா இது? Questioning was always a thing. It's so deep rooted here, but this is not possible in any other culture. If you question the religious entity, you will not be alive tomorrow. But here, even if it's God, we'll ask hundreds of questions. Isn't that what Bhagavad Gita is all about? Arjuna's questions to Krishna. Likewise, everything will be questioned here. But there's a huge difference between questioning and insulting. But if I question Bhagavad Gita, is it questioning or insulting? I'm just asking a question, okay? Or am I insulting you? ஐயோ தெரியலையே. இந்த கீர்த்தின்ற பேர் வந்து யாரடி நீ மோகினி படத்துல நயன்தாரோட பேர் தானே. The most disappointing part of our history is that we are learning history from the invaders' point of view. This is very unfortunate. Our kings and queens are just a minor part of Mughals history. I was taught about Shivaji Maharaj as a part of Aurangzeb's period, and there was just only one line about Tarabai, the queen who protected the kingdom single-handedly against Aurangzeb for almost a decade, and she's worth enough for just one line. Have you ever realized that basically obedience is what considered discipline in our schools? No matter what ethics you have, no matter what morals you have, if you're not obedient to your teacher, you're not a good student. See, the education system we are still following today was created to make servants for the British Empire. What would a master expect from a servant? Just obedience. You're not allowed to question them, you're not allowed to disagree with them. Isn't that what exactly happening in our schools already? The education system which we are having now is true, was introduced by the British, but if you really look at it, all the major companies all around the world are either owned by Indians or managed by Indians who studied in this system. So clearly this is a win-win situation, right? They introduce something to us and they up themselves and we used it and we are becoming bigger. இப்போ இவங்க வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம், இந்த பிரிட்டிஷ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரீசன் இருக்கு. என்னன்னா இவங்கெல்லாம் திருப்பியும் வந்துட்டு இந்த குலக்கல்வியை கொண்டு வராங்க. உங்களுக்கு பத்தி கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. யாராச்சும் ஒருத்தவங்க கிட்ட இந்த மக்காலி கல்வி திட்டம்லாம் வந்து ஃபேக்குங்க, இதெல்லாம் வந்து நல்லதுக்கே இல்லைங்க, இதெல்லாம் ஒரு படிப்பு திட்டமா அப்படின்னு சொல்றான் அப்படின்னா அவனுக்கு குலக்கல்வி வரணும்னு தான் ஆசை. குலக்கல்வின்றது அந்த பேர்லயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். உன் குலத்துக்கு என்ன வந்து இருக்கோ அந்த ஒர்க்கை மட்டும் தான் நீ படிக்கணும், மத்தவனோட மத்த ஜாதியோட படிக்க முடியாது. அந்த சிஸ்டம் தான் ரொம்ப வருஷமா
இவங்கன்னு இல்ல, இவங்கள மாதிரி பிரிட்டிஷ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து குறை சொல்றவங்க திருப்பி கொண்டு வரணும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. I would like to sincerely apologize to these women. ஏன் அப்படின்னா என் முந்தின வீடியோல இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த கேரளா ஸ்டோரியை பார்த்துட்டு அது சூப்பரா இருக்குன்னு ரிவ்யூ போட்டாங்க அப்படின்ட்டு நான் சில கிளிப்ஸ்ல ஆட் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா. எனக்கு நேத்தா தெரிய வந்துச்சு இவங்க கொடுத்த ரிவ்யூ வந்து கேரளா ஸ்டோரிக்கு இல்ல, அதுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆன இன்னொரு படத்துக்கு. அந்த கிளிப்ஸ் எடுத்து இந்த சேனல்ல இருக்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கேரளா ஸ்டோரி படத்தோட போட்டோ வந்து கார்னர்ல போட்டு அந்த படத்துக்கு போஸ்ட் பண்ணாங்க. அந்த கிளிப்ஸ் வந்து நிறைய பேர் ட்விட்டர்ல ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பாத்தீங்களா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எவ்வளவு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு. அத இந்த சேனலை தேடி வந்து அந்த அந்த வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணி நான் ஆட் பண்ணிருந்தேன். சரி இந்த வேலையை வந்து அவன் ஒரு ரிவ்யூ தான் பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல. ஓகே இப்போ இந்த பொண்ணை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா, தலையில இருந்து பொண்ணை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இந்த ரிவ்யூலயும் அதே பொண்ணு, இந்த ரிவ்யூலயும் அதே பொண்ணு. பல்லு படாம பாத்து கேட்கலாம் பப்ளிக் ரிவ்யூ போட்டுருக்காங்க. அடப்பாவி, 1 நிமிஷத்துக்கு போற வரலாம் துப்பிட்டு போவானா. பல்லு படாம பாத்துக்க டேட் டு பப்ளிக் ரிவ்யூலயும் இந்த ப்ளூ கலர் பொண்ணு இருக்கு. அகிலன் மூவி பப்ளிக் ரிவ்யூலயும் இந்த பொண்ணு இருக்கு. கப்ஸா படத்தையும் வந்து கல்யாணி ஒரே Dress போட்டு போய் பாத்துருக்காங்க. கண்ணை நம்பாதையும் ஒரே Dress போட்டு போய் பாத்துருக்காங்க. ஒரே Dress போட்டு போய் பாத்துருக்காங்க. ஒரே Dress போட்டு பார்த்து மட்டும் இல்லாம ஒரு ரிவ்யூ கொடுத்திருக்காங்க. என்ன கல்யாணி, வாட் இஸ் திஸ்? இந்த மாதிரி எச்ச வேலைகளை இந்த சென்னை டைம்ஸ்ன்ற சேனல்காரன் ஒரு தடவை 2 தடவை இல்ல நிறைய தடவை பண்ணிருக்கான். டேய் கெஸ்ட்க்கு போறதானே ஏன் இப்படி இதுதான் யார் மைக்க நீட்னாலும் ஐயா என்கிட்டலாம் வந்து ஒபினியன் கேக்குறாங்க பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க ஒபினியனை சொல்லாதீங்க. ஏன்னா அது எப்படி வேணா மாத்தி மாத்தி போடுறாங்க. ஓகே, thank you guys for watching this video. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க. and don't forget to download Kuku FM. நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது BMR13ன்ற இந்த கோடை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க annual membershipல 30% டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். இது இந்த வீடியோ முடிவடைகிறது. உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் பிரியாணி மேன். பை பை. சூப்பர், நல்லா இருந்துச்சு. உண்மையிலே அது எல்லாமே கரெக்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஏன்னா அவர் ஃபுல்லா ஹிந்தியை ஃபர்ஸ்ட் பேசினவர் ஃபுல்லா ஹிந்தியை திணிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பேசணுமோ அது சொல்றாரு. கரெக்டா தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்றது அங்க நிறைய பேருக்கு புரியாது. ஏன்னா இங்கிலீஷ் அவங்களுக்கு அவ்வளவா தெரியவே தெரியாது. நிறைய நீங்க மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னாலே அப்படிதான் இருப்பாங்க. இப்போ கிரிக்கெட்லயே நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் இப்போ பாருங்க நிறைய இன்டர்வியூ பாத்தீங்கன்னா வாண்டடா ஜடேஜாவுக்கே இங்கிலீஷ் தெரியும், வாண்டடா இதுல ஹிந்திலே கேட்கறாங்க. அதுவும் சென்னையில நடக்கிற மேட்ச், சென்னையிலே இருந்துட்டு வாண்டடா ஹிந்தியில பேச வைக்கிறாங்க, வாண்டடாவே பண்றாங்க. நானும் அது ஒரு வாட்டி 2 வாட்டின்னு நினைச்சுக்கிட்டேன். பார்த்தா அது ஃபுல்லாவே அப்படிதான் பண்றாங்க. ஆனா தோனி கிட்ட மட்டும் இங்கிலீஷ்ல கேட்கறாங்க, மத்த யாராவதுனா ஹிந்தில தான் கேக்குறாங்க. அது ஏன்னு தெரியல. அது வேணுக்குனே பண்ற மாதிரி தான் பண்றாங்க. ஏன்னா இவங்க தானே எதுக்குறாங்க, அதனால அதான் வாண்டடா தான் பண்றாங்க. ஆமா, இங்க பண்றாங்க. அந்த குலக்கல்வி அப்படின்னு இவங்க சொல்லும்போது தான் தெரியும். ஆமா, எனக்கு இது வந்து ரொம்ப மோசமா இருந்திருக்கு. அததான் கரெக்டா எனக்கு தெரிஞ்சு பிரிட்டிஷ்காரன் 1-2 நல்லது நிறைய பண்ணியிருக்கான். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரயில்வே ட்ராக்கு நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்கான். அதெல்லாம் நம்மளாம் பண்ணிருக்கவே மாட்டோம். கண்டிப்பா இன்னும் முன்னேறாம நிறைய இது அப்படிதான் நடந்திருக்கும். இங்க அப்படிதான் இருந்திருக்கும். அவங்களாம் வந்து என்னமோ பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்புறம் போயிட்டாங்க. ஆனா அடிமையா வச்சிருந்தாங்க தான், அதுக்கேத்த மாதிரி நல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. அதான் அது அந்த இதெல்லாம் அந்த கல்வி கொண்டு வந்ததெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் எல்லாமே அவங்கதான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஏன்னா யூனிஃபார்ம் கொண்டு வந்துட்டாலே இவன் எந்த ஊருக்காரன், எந்த இது எந்த ரிலிஜியன் எதுவுமே தெரியாது. ஒரே யூனிஃபார்ம்ல இருக்கும் போது எல்லாமே மறந்துடும். அதாவது ஒரு பணக்காரனா ஏழையா இல்ல கீழ் ஜாதியா மேல் ஜாதியா எல்லாத்தையும் அதை மறைக்கிறதுக்கு தான் அந்த யூனிஃபார்மே கொண்டு வந்திருக்காங்க. அத வந்து மாத்தணும்னு பாக்குறாங்க இப்போ இருக்கவங்க, எல்லாம இருக்காங்க. ஆமா, அந்த ஃபேக் கமெண்ட் சொல்றவங்க தூக்கி மாத்தி போட்டு நிறைய எப்படி ஏமாத்துறாங்க. ஆமா, இப்படிதான் நம்மளும் பார்த்துட்டு ஓ இந்த படம் நல்லா இருக்கு போல இருக்கு அதான் ஒரு நிறைய பேர் அவரு இது திட்டி போட்டார் போல இருக்கு. நம்மளும் பார்த்தோம், அவங்க 2 வீடியோ எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. அந்த கேரளா ஸ்டோரி நல்லா இருக்கு மாதிரி எல்லாம் நாங்களும் அப்படிதான் நினைச்சோம். அது நம்மளுக்கு தெரியாதுல அவங்க அந்த படம் போய் பார்த்தாங்களா என்னன்னு தெரியாது. நம்ம அந்த ரிவ்யூ பார்த்துட்டு இவங்க எல்லாம் பாத்துருக்காங்க போல இருக்குன்னு தான் நம்ம நம்புவோம். ஆனா பார்த்தா இது எல்லா வீடியோக்கும் அதான் பண்ணிட்டு இருக்கு. நல்லா இருந்துச்சு. உண்மையிலேயே ஒரு பயங்கரமான விஷயத்த இவ்வளவு அசால்ட்டா சொல்லிட்டு இருக்காரு. உண்மையிலேயே சூப்பரான இதுதான். ஓகே, இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும்